came from the family of Imam Hussain radiallahu anhu. You know, if something comes from your family, just think about this. If you know have certain you know educations comes from the family, and someone try to capture or destroy or try to look like that, you will be the first to stand up and defend the education and the teaching or the samaya of your house, the teaching of your house holds. So same way Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu stood up against Yazid and Yazidiyat, and then he just not stood up and said and kept quiet, but he stood up in such a way that he, for the sake of deen, to defend the deen, to defend the deen of Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, migrated from Medina to Mecca, then from Mecca to Karbala, and not with the army, not with the army, just with his family and friends. And if you heard my words before, if Imam Hussain radiallahu anhu wanted to gather a big army, subhanAllah, it was not even hard, the word hard, for him to gather a big army to go with him and fight against the Yazidiyya. But Imam Hussain radiallahu anhu didn't want that, because he didn't want to make a fitna among the Muslims. He wanted to defend the deen as a grandson of Rasul sallallahu alayhi wa sallam in such a way that the deen will be defended and fitna will be killed and no one will, be raising from the grave of different software rights their history books that this was created by didn't want that blame to be put on the family of Rasul. So that Isar and Qurbani and that sacrifice Imam Hussain radiallahu anhu placed in the history of Islam. No one in the whole history of humanity had placed such a
It's a huge lake. It's a big lake. The whole Anas Sagar water was in the one lot of Gharib Nawaz. We all dry up. But Imam Hussain radiallahu anhu, 3 days, no water in his khima, in all the khima of Ahl Bayt. There are women, there are children, boys and girls, and even the 3 months or 6 months of Ismail Ali Asghar radiallahu anhu, the son of Imam Hussain radiallahu anhu, crying because of the thirst, because there is nothing to Imam Hussain radiallahu anhu, even though they killed many friends and family members, Imam Hussain radiallahu anhu comes with him asking this few drops of water from the Yazidi people. But instead of giving the water, someone threw the arrow, and it cuts the hulqum and the Imam Ali Asghar radiallahu ta'ala anhu's neck goes through the neck, and he's dying in the hand of Imam Hussain radiallahu. If Imam Hussain radiallahu anhu wanted the water, he could have, like I said, if Sayyidina Gharib Nawaz radiallahu anhu has power to take all the water of Anas Sagar in just one lota, Imam Hussain radiallahu anhu has a lot of power than Gharib Nawaz radiallahu anhu. He could have, just sent to the Furat, and Furat could have come to Imam Hussain radiallahu anhu's feet. But look at the sabr of Imam Hussain radiallahu anhu. Look at the patience of Imam Hussain radiallahu anhu, that he is carrying all the shuhada's dead body, 71 shuhada's dead body. He never said one word of, sorrow to the Yazidi and Yazid people. Whatever he said, he talked to Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu sabr is example for all the believers, that whenever it comes to, especially to the deen and sacrificing for the deen, no matter how hardship you go through, you don't feel any sorrow and any sadness in your heart. If you have this real sabr, Allah subhanahu wa ta'ala will give you the reward what He promised in Quran. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. That's Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. Dear brothers and sisters in Islam, with these words, I would like to thank again all of you to be here, and ask Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to follow Imam Hussain radiallahu anhu's example in our life, and be among the real followers of Ahl Bayt and Imam Hussain radiallahu anhu's teaching. Because Allah subhanahu wa ta'ala, there are lots of reasons behind what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, that why we should love Ahl Bayt Rasul sallallahu alayhi wa sallam. So if we love them, inshallah we will get all those benefits what Allah subhanahu wa ta'ala had kept hidden in this matter. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Thank you, Imam Hasan Aras, for your valuable speech. Aray, এপর্যায়ে একটা নাতরফের পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করছি জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম করিম। জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম করিম।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. من مدنا سناحان محمد من مدنا سناحان محمد من مدنا سناحان محمد غلام از غلامان محمد غلام از غلامان محمد. گناہگارم سیاکارم ولیکن گناہگارم سیاکارم ولیکن بدستم ہست دامان محمد بدستم ہست دامان محمد. ندرم کاروان مینا و ساگر ندرم کاروان مینا و ساگر من مستم ج چشمان محمد من مستم ج چشمان محمد. محمد صورتش عین الہی محمد صورتش عین الہی علی ہم شکل ہم شان محمد علی ہم شکل ہم شان محمد. محمد جان کونین است جامی محمد جان کونین است جامی. حسین بن علی جان محمد حسین بن علی جان محمد. دل تڑپتا ہے ہمارا اے حبیب کبریا دل تڑپتا ہے ہمارا اے حبیب کبریا. غوث الاعظم مجھ بنڈاری غوث الاعظم مجھ بنڈاری گھر شروع ہے اولیاء. عشق نے تیرے ایسے پرایا مثل مجنون بہو عشق نے تیرے ایسے پرایا مثل مجنون بہو. نور عالم مجھے بنداری نور عالم مجھے بنداری ہادی راہ خدا دل تڑپتا ہے ہمارا اے حبیب کبریا. غوث الاعظم مجھے بنداری
غوث العظم مجھے بنداری سرگرو ہے اولیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ধন্যবাদ জনাব শফিউল আলম গরিব। আমরা এখন পরস্পরের মূল আলোচনা করতে যাচ্ছি। এখন আজকে আয়োজন প্রধান আলোচক আল্লামা ডক্টর শফিউল আজম আজহারী মহোদয় বক্তব্য রাখবেন। তার বিষয় জগৎব্যাপী ইসলামের মৌলিক আদর্শ প্রচারে আহলে বাইত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মত্যাগ। তিনি এই বিষয়ের উপর তার মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। জনাব আল্লামা ডক্টর শফিউল আজম আজহারী মহোদয়। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبیب اللہ علیکم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا علیکم خیال ماں سوا دل سے
मिठा दो या रसूल अल्लाह, हिजाबे जुल्मत बशरी उठा दो या रसूल अल्लाह, सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलामुन या हबीब अल्लाह अलैकुम। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरउल वरा है। काबा इश्क़ों में नमाज़ी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राज़ी, मेरी तुरबत में लिखी ना न्याज़ी, मेरी तुरबत में लिखी ना न्याज़ी, पंजतन का ये अदना गुलाम है, मेरी तुरबत में लिखना न्याज़ी, पंजतन का ये अदना गुलाम है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। আমেরিকা বোস্টন গৌসিয়া হক কমিটির মাধ্যমে আয়োজিত আজকের এই প্রেস্টিজিয়াস আজিম এই গ্যাদারিং, এই মাহফিল, এই মজলিসের সম্মানিত মেহমানে আলা মধ্যমণি, আমাদের সকলের প্রাণের স্পন্দন, অতীব সম্মানিত এবং বর্তমানে বাংলাদেশের এই ঘরানার জন্য একটা মডেল বলতে পারি, যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি, অহংকার করি, প্রেজেন্টেবল, এবং যে কোনো ঘরানাতে যে কোনো জায়গায় ঠিক যে ধরনের ব্যক্তিত্ব আমাদের এই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল, সেই ধরনের আমাদের অসম্ভব অত্যন্ত মহব্বতের সম্মানের জনাব সৈয়দ হাসান মাইজ ভান্ডারী কিবলা কাবা মুদ্দাজিল্লুহুল আলী, এবং আমার পূর্বে যিনি আলোচনা করেছেন অনারেবল স্পিকার খতিব অফ ICCM, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এখানে অনেক মুরব্বিয়ান হাজরাত, অত্যন্ত ডিস্টিংগুইশড, হাইলি রেসপেক্টেড স্কলার্স এবং আমাদের মেহমানবৃন্দ এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে, মা বোনরা, বিশেষ করে অনলাইনের মাধ্যমে যারা দেখছেন দূর দূরান্ত থেকে, আমরা সকলের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম রাখছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আমি প্রথমে বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সাবজেক্টটা বুঝতে আমার বোধহয় একটু ভুল হয়ে গেছে, আমি অন্যভাবে জিনিসটা প্রিপেয়ার করেছি। যাই হোক, ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিছু কথা বলার জন্য।
আমাদের এই প্ল্যাটফর্মগুলা যখন আমরা দেশ থেকে বের হই, অথবা আমাদের দেশেও যখন আমরা ইউনিভার্সিটি লেভেলে বা বাইরে কোনো প্রোগ্রাম করি, তখন আমাদের প্ল্যাটফর্মগুলো একেবারে ভিন্ন থাকে। স্পেশালি আমাদের যারা অডিয়েন্স থাকে এই দেশে যারা বসবাস করে, আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে বিশেষ করে কানেক্ট করার জন্য। তো আমি ওই আন্দাজেই মওলাই করিম যতটুকু তৌফিক দান করেন আমি চেষ্টা করব কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। হাই ইবনে ইয়াকজান, এটা লিখেছেন ইবনে তুফেল। আমাদের মুসলিম ফিলোসফারদের মধ্যে কিছু ফিলোসফার অনেক বেশি কাজ করেছেন এবং দর্শনের জগতে অনেক বেশি পরিচিত। যদিও আমরা আধুনিক দর্শন পড়ে, যেহেতু আমরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়ি আমাদেরকে বেশিরভাগ আধুনিক দর্শনই পড়ানো হয় এবং নিচ্ছে ডেকার্ট এই ধরনের ফিলোসফি গুলো বেশি পড়ানো হয়, এবং আমাদের ইবনে তুফাইল, ইবনে রুশদ মোস্টলি এদেরকে ইগনোর করা হয়। তো ইবনে তুফেল উনি প্রথম দর্শনকে গল্প আকারে বলেছেন। উনি ওই গল্পের নাম দিয়েছেন হাই ইবনে ইয়াকজান। একই কাজ ইবনে তুফাইলের, এই একই কাজ ডক্টর ইয়েস্টেন গার্ডার, আমার মনে হয় উনি হল্যান্ডের লোক, উনি একটা বই লিখেছেন আগে। উনি বইয়ের নাম দিয়েছেন সোফিস্ট ওয়ার্ল্ড। সোফিস্ট ওয়ার্ল্ড উনি যে কাজ করেছেন, অনেক বড় বই, খুব যে বড় তাও না। ইবনে তুফাইল এই কাজটা খুব 17 থেকে 18 গল্পে গল্পে বলার চেষ্টা করেছেন। আমি চিন্তা করছিলাম উনি এই গল্পে গল্পে বলার দর্শন উনি কিভাবে ইন্সপায়ার্ড হলো। আমার যতদূর মনে হয়েছে কোরআনে পাকের মাধ্যমে উনি ইন্সপায়ার্ড হয়েছে। কোরআনে পাকের শিক্ষাও আপনি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, 80% আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গল্পই শুনিয়েছেন আমাদেরকে। এই জন্য বলা হয় কোরআন সোর্স অফ হিস্ট্রি। আপনি যদি একেবারে সূরা বাকারার দিকে নজর দেন, সূরা বাকারা মানে গাবি, সেখানে আল্লাহ একটা গাবির কথা বলেছেন। আবার একটু পরে গিয়ে আল্লাহ মানব সৃষ্টির কথা বলেছেন, কিভাবে কেমিক্যাল কনস্টিটিউশন, অতঃপর বায়োলজিক্যাল কনস্টিটিউশন। ইসলাম এবং ফেরেশতাদের সিজদা, শয়তান না করা, শয়তান হওয়া, আদম আলাইহিস ইসলাম দুনিয়াতে আসা, সবকিছু মিলিয়ে এখানেও একটা হিস্ট্রি শুনিয়েছেন আল্লাহ, গল্প। এভাবে আপনি যদি সূরা বাকারা থেকে আপনি সূরা মরিয়ম পড়েন অথবা আল ইমরান পড়েন, গল্পই শুনিয়েছেন। কারণ গল্পের মাধ্যমে যেই মেসেজটা আপনি মানুষকে দিতে পারবেন সেটা হট টকের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হয় না, গল্পের মাধ্যমে কনভিন্স করা যায়। সেই কারণে এই ধরনের মাহফিলগুলো লাইফ চেঞ্জিং। সেমিনারের মাধ্যমে লাইফ চেঞ্জ হয় না, সেমিনারের মাধ্যমে আপনি অনেক ইনফরমেশন পাবেন এবং বড় হাইলি ইন্টেলেকচুয়াল টক হবে, সেখানে ডিপে চলে যায় আমরা কথা বলতে বলতে। কিন্তু যিনি বলেন, যিনি শোনেন, কারো জীবনের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই ধরনের মাহফিলগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হয় কেন? গল্পের মধ্যে কনভিন্সিং এর একটা বিষয় থাকে। পরিবর্তন কেন হয় সেটা ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদেরকে বলবো। তো আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে ইবনে তুফাইল এই জায়গা থেকে উনি ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন। হাই ছেলে, সে বড় হয়েছে একটা হরিণের সাথে গভীর জঙ্গলে, ডিপ ফরেস্ট, and he used to live with a deer. এখন far away from the human society, এটা আমাকে রেসপন্সিবিলিটি, আমার রাইটস রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দেয়। আপনি যেরকমই হন না কেন, আলটিমেটলি যেহেতু মানুষ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওই দেওয়া আকল আপনাকে বারবার স্ট্রাইক করে। কিন্তু একদিন হরিণ মারা যায়। ইবনে ইয়াকজান বলছেন, ইবনে ইয়াকজান তখন সে একটা ম্যাচিওর ছেলে, 17, 18, 21 ইয়ার্স অফ এজ। তার মাথায় স্ট্রাইক করছে, এই হরিণ নাড়াচাড়া করে না কেন, মুভ করে না কেন?
এই প্রথম তার মধ্যে একটা বোধ জন্মালো যে দুনিয়ার সব হরিণ আশেপাশে দেখি হাঁটে, আমার হরিণ হাঁটে। ঘটনা ঘটালো। এখান থেকে সে জানতে চায় তাহলে জীবন কোন একটা সময় স্তব্ধ হয়ে যায়। আপনি দেখেন এনিম্যাল জগতের মধ্যে, হাইওয়ানের জগতের মধ্যে অহরহ এই ঘটনাটা ঘটছে, কিন্তু কোন হাইওয়ানের এই জায়গা থেকে শুরু করতে করতে সে এতটুকুন পর্যন্ত বুঝেছে যে এখানে কেউ একজন আছেন যিনি সুইচ অফ করে দিলে এখানে সুইচ অফ হয়ে যায়। কিন্তু হু ইজ হি করে দেখেছেন, এতটুকুন বুঝেছে দেয়ার ইজ অ্যান এক্সিস্টেন্স, বাট হাউ হি লুকস লাইক, created us. Who is he? How he looks like? What is his aim? What does he live? So many questions. আমি এখানে কেন, উনি ওখানে কেন, তাইলে উনি কে, উনি কি রকম, আমি so many questions. এখন এখান থেকে উনি এখান থেকে ডিভাইন মেসেজ আপনাকে গাইড করে, যেটা আপনাকে সেকুলার সায়েন্সেস আপনাকে গাইড করতে পারে না। সেই কারণে আমাদের এখানে জ্ঞান দুই ধরনের, একটা আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্জন করতে পারি, আর একটা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্জন করা যায়, সেটা আপনি যেটা অর্জন করছেন সেটা। আর কিছু আছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্জন করা যায় না, কারণ এটা টাচেবল না। সেই জায়গার মধ্যে আপনার ডিভাইন নলেজ, ঐশী জ্ঞানের দরকার হয়। এই ঐশী জ্ঞান আমাদেরকে বলছে আমাদের জীবনের একটা পারপাস আছে। এটা আমাকে কোনো বিজ্ঞান বলবে না যে আমাদের জীবনের একটা পারপাস আছে। এই ঐশী জ্ঞান আমাকে বলছে আমার চারপাশের এই মানুষ, এদের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। আমি আই দিয়ে চলবো না, উই দিয়ে চলবো। আমার এখানে কম্পিটিশন হবে না, কোঅপারেশন হবে। কম্পিটিশন একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, প্লিজ বলেন, আমরাও তো ওই সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, বিশ্বের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির লোকজন এসেছে, দেখলাম আমাদের ওই হিত্তার মধ্যে যে মেধা আল্লাহ দান করেছেন সেটা খুব কম সংখ্যক লোককে আল্লাহ দান করেছেন। আমি আপনাকে এতটুকু বলছি যে মেডিকেল সায়েন্স তাদের জিনিসপত্র সব অনেক ডেভেলপ, ডায়াগনোসিস, কিন্তু আপনি যদি মানসিক স্বাস্থ্য দেখেন, মানসিক স্বাস্থ্য আমার দৃষ্টিতে আমাদেরটা উন্নত। হাইব্রিড রেজিম, ফুল ডেমোক্রেসিও নাই, ডিফেক্টিভ ডেমোক্রেসিও নাই, কিন্তু থাকে কিরকম হাইব্রিড রেজিমে, ডিক্টেটোরিয়াল রুলের মতো, কোনো রুলসই নাই। সেই জায়গার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে তারা উন্নত, তারা সুইসাইড করে না, তাদের ওখানে ডিভোর্স রেট অনেক কম। একটা বই লিখেছেন পাওয়ার ভার্সেস ফোর্স, এটা আমার মনে হয় আমাদের ইউথ যারা আছে তাদের পড়া খুব জরুরি, কারণ ওইটা পড়লে আপনি তাসাউফ বুঝতে পারবেন। হয়ে যাচ্ছে আমাদের ঘরের মধ্যে, একজন বলছে ইন্টিগ্রেশনের কথা, আমি বললাম বাইরের ইন্টিগ্রেশন বাদ দেন, আমার ঘরের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন নাই। কারণ আমরা যখন এই দেশে এসেছি, আমাদের ছেলেপুলে এই দেশের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, এক ঘরের মধ্যেই দুই ধরনের মাইন্ডসেট, একটা ট্র্যাডিশনাল মাইন্ডসেট, একটা একেবারে রেশনাল মাইন্ডসেট, একটা ফুললি ওয়েস্টার্নাইজড আর একটা মুসলিম সেকুলার মিক্স। ঘরের মধ্যে এই মাইন্ডসেটটা ঘরকে প্রায় কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছে। বাবা চাচ্ছে এই আন্দাজে চলে, এখন ওইটা আবার সন্তানদের কাছে হাস্যকর। ঘরের মধ্যে এখন ডুয়ালিটি হয়ে গেছে, এবং অনেক ঘরের মধ্যে, অনেক ঘর বলতে আমি যদি ম্যাচ আপ হচ্ছে না। আমরা মানুষ হিসেবে মাওলাই করিম আমাদের পুরো পৃথিবীকে ভালো এবং মন্দ দিয়ে সাজিয়েছেন। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ভালো জিনিসের সাথে কানেক্ট করতে পারবো না, আমি পজিটিভ এনার্জি অর্জন করতে পারবো না। পজিটিভ এনার্জি অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়াটার ফর মাই হেলথ। আমার শরীরের জন্য পানি যেমন দরকার, আমার ভিতরের জন্য ঠিক সেমন পজিটিভ এনার্জি দরকার। তো উনি বলছেন এর পরবর্তীতে আমার কান নেগেটিভ এনার্জি আর্ন করব। আমি যদি এটাকে দিয়ে দিই কোরআনে পাক শুনি। এক ভদ্রলোক আমাকে বলছেন, রেকর্ড করতেছেন বোধহয়, যদি তাহে যদি 60 গাত তাহে তাহলে ইনশাআল্লাহ আর গুইলু 60, কিন্তু 60 গাত রাইনে পারিবে কিয়া? কারণ মাছ যখন পানি পায়, আপনি মাছ ধরতে পারবেন পানির মধ্যে। মাছ যখন পানি পায় আপনি দৌড়ান, মাছে দৌড়াই না। রু যখন পানি পায়, রুর পানি কি? মহাব্বা।
রুকে ইসলাম কো দাউদ আলাইহিস ইসলামের মুজিজাই ছিল সুর। কি জিনিস? সুর, মিউজিক। মিউজিক বললে আপনার আবার লাভ মেরে ওঠে, আমি বড় আজীব শব্দ চয়ন, এত অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে এক জায়গার মধ্যে। ওনারা এই ভিডিও করেন জামিল হয়ে যাবে, কথা সব খুলে বলা যায় না। আরেক জায়গায় কোরআন পাককে গানের সুরে না বলো, না পড়ো গানের সুরে। গানের সুরে বলাতে হুজুর রেগে যায়। এখন এমন অবস্থা হয়েছে, আর রেগে যায় যে এক্সট্রিম হয়ে যায়, এখানে তো কথা বলা মুশকিল। এখন গান তো আমি বলি নাই, গান হাদিসের মধ্যে তো শব্দ আছে, যাহা আমার নবী বলেন নাই তাহা আপনি অনুবাদের মধ্যে আনতে পারেন না। কারণ আপনি যেটা লিখেছেন সেটার অর্থ হচ্ছে যেই ব্যক্তি মেলোডিয়াস ভয়েস দিয়ে কোরআন পড়ে নাই সেই ব্যক্তি আমার উম্মত নহে। এবং আরেক রেওয়ায়েতের মধ্যে এটা আরো কঠিন রেওয়ায়েত, আমার নবী বলেছেন আল্লাহ দিয়েছেন তোর মধ্যে স্ট্রংগেস্ট হুকুম হচ্ছে আমি যে বাংলাদেশের তারাবি ব্যান করে দিতেন, বাংলাদেশের তারাবি ব্যান করে দিতেন, আমি গ্যারান্টির সাথে বলছি ব্যান করে দিতেন। যে আন্দাজে আমরা পড়ি এবং মানুষের কাছে, আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম, আমাদের একটা বড় ইফতার মাহফিল আয়োজন হয়েছে, আমরা ওইটা করি। ওখানে 10% আমাদের মুসলিম থাকে, 90% থাকে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারগণ, পুলিশ থেকে শুরু করে কাউন্সিলের লোকজন, ট্যাক্সের লোকজন। তখন আমাকে বলা হচ্ছিল যে আমি যেন বক্তব্য দিই। আমি চিন্তা করলাম এখানে বক্তব্য দিয়ে লাভ নাই, কোরআন শরীফ পড়ি, মাহে রমজান, আমি আমার মতো করে কোরআন শরীফ আমি জানি, কারণ এটা আল্লাহর কালাম, এটা যেদিক দিয়ে যাবে সেদিক দিয়ে বুক বিদীর্ণ করে করে যাবে। কোরআনের ব্যর্থতা না। আমি 10-15 মিনিট তিলাওয়াত করার পরে যখন কানেক্টেড হয়ে গেছে, আমিও বুঝতে পারছি, পিন ড্রপ সাইলেন্স শুনতেছে। করার পরে 2-3 জন, যেহেতু আমি পুলিশে কাজ করতাম, 2-3 জন পুলিশ অফিসার, হাই পোস্টের মান, আমরা যেটাকে পুলিশ কমিশনার বলি, তো ওনারা আমাকে ডেকে বলতেছেন এই যে তুমি পড়লা, এটা কি পড়লা? আমি বলছি এটা আমাদের কোরআনে পাক, যেভাবে তোমাদের বাইবেল। বলতেছে আমি ঠিক বুঝি নাই তুমি কি পড়েছো, বাট কোনো কারণে আমার গায়ের ক্যাশ দাঁড়িয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি কিছুক্ষণ পরে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, বাট আই ডোন্ট নো হোয়াই ইজ হ্যাপেনিং, বাট ইট ওয়াজ হ্যাপেনিং। তুমি আমাকে একটু দেখাইতে পারবা কি পড়লা তুমি? তখন আমি তাকে বললাম এটা গডস ওয়ার্ড, এটা আমার তোমার জিনিস না, এটার আপিল এরকম। তো বলতেছে এটাকে আমি সব সময় শুনতে পারবো? আল্লাহ তুমি কোন সময় শুনতে চাও আমাকে বললো, গিয়ে গিয়ে শোনাই আসবো। এটা আমি আপনাদেরকে বলছি। আরেক ভদ্রলোক আমাদের পাশেই থাকতেন, তো সে একদিন হেঁটে যাচ্ছে, আমাদের মসজিদের মধ্যে নামাজ হচ্ছে, তার কাছে মনে হয়েছে মাগরিবের নামাজে মাইকের আওয়াজ আসতেছে, তো এটা তারপর আপিল করেছে। তো ঘটনা চক্রে ওই দিন আমি নামাজ পড়াচ্ছিলাম, তারপরের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে আমি কি মসজিদে মাগরিবের সময় আসতে পারবো? বললাম তুমি মাগরিবের সময় আসতে পারবা, এশারের সময় আসতে পারবা, কারণ এই দুই সময় আমরা উচ্চ আওয়াজে লাউডলি কি পড়ি, কোরআন শরীফ পড়ি। বলে যে মেইন হলে বসতে পারলাম না, মেইন হল মসজিদের ছাদ সব খোলা তোমার জন্য, যেখানে মন চায় ইমামের সিট ছাড়া, ইমামের সিট ছাড়া। তো আল্লাহর মেহেরবানি, কারণ আমাদের মসজিদ তো, ওখানে অন্যান্য মৌলবী থাকলে ঝামেলা হয়ে যেত, জায়েজ না জায়েজ, মসজিদ ফর এভরিবডি, মসজিদ ফর এভরিবডি। তো সে প্রত্যেক অনেক দিন পর্যন্ত সে পিছনে দাঁড়াই থাকতো মাগরিবের সময়, এবং আমার মনে হয় এগুলো ইসলাম কবুল করে ফেলে, হয়তো ওরা অ্যানাউন্স করে না, ডিক্লেয়ার করে না। যাই হোক, যেখান থেকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে আসতেছিলাম, তো উনি বলছেন আপনার কানের জন্য, চোখের, মুখের, যেমন আমরা মুখ দিয়ে সবচেয়ে বেশি নেগেটিভ এনার্জি অর্জন করি, ব্যাকবাইটিং সহ আমরা যা কিছু বলি, গালি গালাজ সবকিছু। তো বলতেছে আপনি যদি নেচারের মধ্যে, আল্লাহ পুরা নেচারকে ডিজাইন করেছেন গুড এন্ড ব্যাড দিয়ে, ডে এন্ড নাইট দিয়ে, পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ দিয়ে। এখানে দুইটা এনার্জি আছে, সব পুরো পৃথিবীটা এনার্জির উপর, আমিও এনার্জির উপর। তো বলে যে আপনি যদি সার্ভাইভ করতে চান এবং আপনার ভিতর জগৎ মাইন্ড বলছেন, যেটাকে আমরা ইতমিনানে কলব বলি, আপনি যদি ওইটা দিতে চান, আপনার সেন্স অফ পারসেপশন দিয়ে আপনি নেচারের পজিটিভিটির সাথে যদি নিজেকে কানেক্ট করতে না পারেন, আপনার ভিতরে পজিটিভ এনার্জি আসবে না। যদি ভিতরকে পজিটিভ এনার্জি দিতে না পারেন, নেগেটিভ এনার্জি যদি হয়ে যায়, তো এটা গ্যাসের মতো হয়ে যায়, ওই মানুষটা আনকমফোর্টেবল থাকে, যারা ওই মানুষকে দেখে তারাও আনকমফোর্টেবল হয়ে যায়। আমরাও তো বলি তোমাকে দেখতেই ভালো লাগে না। এবং আপনারা দেখবেন কিছু মানুষ এমন আছে
যাদেরকে দেখলে ভিতর থেকে কেমন কেমন লাগে, ভিতর থেকে মানে শান্তি পায় না। কিছু মানুষ এমন আছে আপনি চেয়ে থাকেন, আপনি কেন বসে আছেন আপনি নিজেও জানেন না, সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনি তাকিয়ে আছেন কেন? পজিটিভ এনার্জির কারণে। তো উনি বলছেন প্রত্যেক ব্যক্তি পিস অফ মাইন্ডের সাথে বেঁচে থাকার জন্য একটা নির্দিষ্ট লেভেলের এনার্জি তার ভিতরে থাকতে হয়, সেটা 300 হতে পারে। উনি বলছেন যদি কারো এনার্জি লেভেল 500 পর্যন্ত চলে যায়, সেই ব্যক্তির মাধ্যমে 7 কোটি মানুষ উপকৃত হয়। উনি বলছেন এই লেভেলটা 700 পর্যন্ত যেতে পারে। উনি ওনার ভাষায় বলছেন 700-র উপরে আর যাওয়া সম্ভব হয় না। যদি 700 পর্যন্ত চলে যায় তাহলে তো পৃথিবী পরিবর্তন হয়ে যাবে। এখন আমি আমার ভাষায় আপনাদেরকে বলি, উনি যেটাকে এনার্জি বলেছেন সেটাকে আমরা নূর বলি। কি বলি? নূর। এই নূরের সোর্স হচ্ছেন আমার নবী। সেই নূরটা বন্টিত হয়েছে আহলে বাইতের মাধ্যমে, আর কারো মাধ্যমে না। সেই নূরটা পৃথিবীর জমিনের মধ্যে বন্টিত হয়েছে। ডোর অফ দ্যাট লাইট ইজ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, and from Ali, Imam Hassan, Imam Hussain, all the great imams, finally Jafar as-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, who changed the cursor of the history. এবং ইসলামের এই যে ভিতরের জগতের যে খিলাফা, যেটাকে আমরা বলি খেলাফা দুই ধরনের, জাহেরি এবং বাতেনি। জাহেরি যেটা পলিটিক্যাল রুল, বাতেনি যেটা রুহানি রুল। এই পুরা রুহানি রুল আপনি মিডল ইস্ট থেকে শুরু করে ইস্ট ওয়েস্ট যেখানে যাবেন, পুরা চেইনটা এখানে নন আহলে বাইত শামিল আছে, বাট ওভারওয়েলমিং মেজরিটি those who are the bearer of this নূর, they all আহলে বাইত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটাকে আমরা নূর বলি। এই নূর, the source of light, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার নবীর মাধ্যমে এই নূর যাদের ভিতরে আসে, আমার নবী কি বলেছেন? তুমি বুঝতে পারবা কারা পজিটিভ। আমার নবী তার পজিটিভ এনার্জি বলেন নাই, আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি। তোমরা যদি তাদের চেহারা দেখো, চেহারা দেখার সাথে সাথে এটা অটোমেটিক্যালি তোমাকে ক্রিয়েটর অফ দি নেচারের সাথে কানেক্ট করে দেবে। ক্রিয়েটর অফ দি নেচারের সাথে কানেক্টেড করে দেবে। তুমি বুঝতেও পারবে না, ইউ অটোমেটিক্যালি বিকাম বিং কানেক্টেড টু দি ক্রিয়েটর অফ দ্য নেচার। এবং তুমি যদি তাদের কথা শুনো, তাদের কথাবার্তা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হিকমতপূর্ণ হবে। আমি এটা আধুনিক ভাষায় ইন্টারপ্রেট করে আপনাদেরকে বলছি, আমার নবী বলতে চাচ্ছেন যদি মুখের কথা শুনো তো এটা সোর্স অফ পজিটিভ এনার্জি হবে, সোর্স অফ পজিটিভ এনার্জি হবে, যেটা তোমার ভিতরের জগৎকে অনেক স্ট্রেংথেন করবে। এরপরে যদি তাদের আমল দেখো তো তুমি নেগেটিভ এনার্জি থেকে, মানে দুনিয়া নেগেটিভ এনার্জি থেকে তোমার ভিতর অটোমেটিক্যালি তুমি আস্তে 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 দেখবা যে তুমি ছেড়ে দিচ্ছ। তুমি এখান থেকে আস্তে আস্তে তোমার মন উঠে যাচ্ছে, তোমার মন পজিটিভ এনার্জির দিকে চলে যাচ্ছে। এবং এই ঘটনাটা ঘটে যখন আপনি পজিটিভ এনার্জির কোম্পানির মধ্যে নিজের জীবন স্পেন্ড করবেন। সেই কারণে সুফিয়ায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন সোহবাকে। সোহবা মানে টু স্পেন্ড ইউর টাইম ইন দ্য কোম্পানি অফ সামওয়ান হু হ্যাজ গট এনাফ পজিটিভ এনার্জি। বেলায়েত হচ্ছে পুরো প্যাকেজ অফ এনার্জি। এখন ভদ্রলোক বলেছেন যাদের ভিতরে 500 লেভেলের এনার্জি থাকে তারা 7 কোটি মানুষকে উপকৃত করে। তো 500 লেভেলের এনার্জি যার ভিতরে থাকে, আমাদের ভাষায় আমরা তাদেরকে ওলি বলি। উনি বলছেন 500 এর উপরে থাকতে পারবে না, আমরা বলতেছি থাকতে গৌস বলি। আর যাদের এনার্জির কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না তাদেরকে নবী বলি, তাদেরকে নবী বলি। এটা ওনাদের ভাষায়, ওনাদের ভাষায়। আমি এখন যেখান থেকে কথা শুরু করেছিলাম, আমাদের জীবনের অবজেক্টিভ এবং আমাদের তরুণ প্রজন্ম এখন যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা মোকাবেলা করছি, আমি মাঝে মধ্যে আমার নিজেরও বুঝে আসে না আমরা আসলে ঠিক কোন পথে কাজ করব। কারণ এখানকার যে লেখাপড়া, আমাদের ইংল্যান্ডের যে লেখাপড়া, ওয়েস্টার্নাইজেশন, সেকুলারিজম, মডার্নাইজেশন এবং চিন্তা চেতনার মধ্যে একটা যান, একটা মাহফিলে বক্তব্য দিতে যান,
মা বাবারা দেখা যায় জোর করে সন্তানদেরকে নিয়ে আসে, মাইন্ডসেট গুলা ডিফারেন্ট লেভেলের। আবার আমাদের যারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন বা এডুকেটেড করেন, আপনি দেখবেন আমাদের সামনে কিছু মাইন্ডসেট থাকে, এক্সট্রিম সেকুলার ওয়েস্টার্নাইজড মাইন্ডসেট। এই মাইন্ডসেট গুলা, ওনারা অনেক শিক্ষিত, পারসেপটিভ লোক, কিন্তু ডিভাইন মেসেজের নূর থেকে বঞ্চিত, ডিভাইন মেসেজের নূর থেকে বঞ্চিত, এবং রু কলব বাতেন এটাকে ইগনোর করতে চায়, কিন্তু বুঝতে চায় না যে বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা কোন জায়গায়। কমিউনিকেশন টেকনোলজি অনেক বেশি, কিন্তু আপনি জানেন পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ সময় অতিবাহিত হচ্ছে এখন। আমাদের WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে ডিপ্রেশন যেই পর্যায়ে চলে যাচ্ছে সেটা করোনার চেয়েও ডিভাস্টেটিং বলেছে, এবং আমিও বলছি করোনার চেয়েও ডিভাস্টেটিং আমার গবেষণা মতে। কারণ আমি কিছু পরিবার দেখেছি যেই পরিবারের মধ্যে ডিপ্রেসড সন্তান আছে, পুরো পরিবার নষ্ট, একজনের কারণে 10 জন টেনশনের মধ্যে। এটা তো কোনো জীবন না, আপনি টেনে হেঁচড়ে তো জীবন এনজয় করতে পারছেন না। আপনার ঘরের মধ্যে যখন কোনো ডিপ্রেস সন্তান থাকে, আপনি মা বাবার লাইফ স্টাক হয়ে যায়। আপনি যতই চেষ্টা করেন, কারণ এখন আপনি লাইফ বানিয়ে ফেলেছেন গাড়ি, বাড়ি, টাকা। আপনি সন্তানদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন, মানে তোমরা যে লেখাপড়া করছো, আপনারা যে লেখাপড়া, হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ, the answer will remain same, and all the time it is same, money, making money. এখানে আমেরিকাতে একটা দারুণ গবেষণা হয়েছে। ভদ্র মহিলা, এক ভদ্রলোক, উনি সার্ভে করেছেন। সার্ভেতে জিজ্ঞেস করেছেন আপনার বেতন কত? $50,000 a year. Are you happy? Yes, I am very much happy. তো 2 দিন পরে, মাসখানেক পরে আবার তাকে সেম প্রশ্ন, আর ইউ হ্যাপি? ও দেখছেন 1 মাসের মধ্যে আনসার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কেন? $50,000 অ্যাকচুয়ালি ইজ নট এনাফ। তো কত টাকা হলে ইউল বি হ্যাপি? 70, 75? অলরাইট। এরপরে মাসখানেক পরে তারে জিজ্ঞেস করছে, আর ইউ হ্যাপি উইথ দিস? হাউ মাচ ইউ নিড? 1। এখন ও পুরা বছর সার্ভের মধ্যে আপনি এক জায়গার মধ্যে স্টে করতে পারছেন না, আপনার ডিমান্ড বাড়তে আছে, বাড়তে। এভাবে উনি মাসে $5 লাখ বেতন, বছরে $5 লক্ষ বেতন পান, এমন ব্যক্তিকে উনি সার্ভে করেছেন। ওনার পরবর্তীতে কনক্লুশন হচ্ছে মানুষের ডিমান্ডের তো আসলে কোনো কি নাই, সীমা পরিসীমা। যে ব্যক্তি $5 লক্ষ বছরে কামাই করছে তারও মনের মধ্যে শান্তি নাই, তাহলে শান্তিটা কোন জায়গায়? আমরা প্রশ্নটাই পরিবর্তন করে দিয়েছি আমাদের তরুণ প্রজন্ম থেকে। কোন একজন ব্যক্তি, আমি ইংল্যান্ডে যখন পড়াতাম আমার ছেলেদেরকে, এখন ছেলেরা বললে তো ভুল হবে, তাদের ছেলেরা বড় হয়ে গেছে, 2007 থেকে শুরু, স্বাভাবিক। সবাই কিন্তু প্রফেশনাল, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ব্যারিস্টার। এখনো পর্যন্ত যখন তাদেরকে প্রশ্ন করি প্যারেন্টস ইভিনিং এ অবজেক্টিভ, সবাই, এক ব্যক্তি বলে না যে আমার একটা সুখ সমৃদ্ধ জীবন দরকার, আমি শান্তিপূর্ণ জীবন দরকার। কেউ শান্তিপূর্ণ জীবনের কথা বলে না, সবাই শুধু পয়সার কথা বলে। কিন্তু এই ভদ্র মহিলা সার্ভের মধ্যে যেটা উল্লেখ করেছে সেই কথা আমার নবী 1400 বছর আগে বলেছেন। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লোভের কোনো সীমা পরিসীমা নাই। যে ব্যক্তির কাছে একটা আছে, সে 1 লক্ষটা, তাকে যদি পুরো অহুত পরিমাণ স্বর্ণ তার ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দাও, সে দ্বিতীয় অহুত পরিমাণ স্বর্ণের জন্য চাইবে, কামনা করবে। এই জিনিসগুলো আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে একেবারে গেড়ে বসেছে, এবং আস্তে আস্তে এমন হচ্ছে আত্মীয়তা থেকে, মা বাবা থেকে যেটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট, যেটা সেটা খতম হয়ে যাচ্ছে। মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু জিম্মাদারি আছে, সেই জিম্মাদারিগুলো খতম হয়ে যাচ্ছে। এখন যেহেতু আপনি ভিতরের জগৎটাকে, ওই যে যেটা এনার্জি সেন্টার, ওইটাকে যখন আপনি ইগনোর করবেন, তো লাইফ ইমব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে। লাইফ ইমব্যালেন্স হয়ে যাওয়ার কারণ দরকার, বিহেভ করা দরকার, সেটা করতে পারছেন না। আপনি আমাদের বাংলাদেশে ইভেন লাস্ট 10 ইয়ার্স এর মধ্যে ক্রাইম গুলা যদি অ্যানালাইসিস করেন, এটা আমাদের সমাজে হওয়ার কথা না, এটা কোনো সুষ্ঠু মননের মানুষ করার কথা না। আপনি আমাদের দেশে
এক ভদ্রলোক ঘর থেকে যদি তাকে বের করে 1 মাইল পর্যন্ত নিয়ে যান, সে মিনিমাম 3 জন লোকের সাথে ঝগড়া করবে। কেন ঝগড়া করে মানুষ? কারণ মানুষ যখন, আপনি মেন্টালি যখন ইমব্যালেন্স হবেন, আপনার ভিতরে যখন ইমব্যালেন্স থাকবে, আপনি যখন ভিতরে শান্তি বঞ্চিত হবেন, অটোমেটিক্যালি দেখবেন আপনার ব্যবহারগুলোর মধ্যে গ্রামার থাকবে না, ব্যবহারটা গ্রামাটিক্যাল হবে না। আমাদের ভিতরের জগতে ইমব্যালেন্স থাকার কারণে, অশান্ত হওয়ার কারণে আমরা যখন আচরণ করি, আমরা মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে পারি না। তো আমি এই জায়গার মধ্যে আমি বলছি, আমাদের বর্তমানের চ্যালেঞ্জ কোন জায়গায়? আমাদের মা বাবা সবাই আমরা জানি, আমাদের এখানে একটা মাইন্ডসেট হচ্ছে এক্সট্রিম সেকুলার ওয়েস্টার্নাইজ মাইন্ডসেট। এই মাইন্ডসেট ওনারা আবার রু জগৎটাকে, কলব বাতেনকে ইগনোর করতে চায়, এবং একেবারে পরিপূর্ণ ওয়েস্টার্নাইজ চিন্তাধারী হওয়ার কারণে আমাদের যে প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করছি, সেই প্রবলেম পর্যন্ত আসতে চায় না। আমাদের টিভির মধ্যে সাংবাদিকরা কাজ করেন, সবাই বলেন, ক্রাইমগুলো নিয়ে সবাই কথা বলেছেন, যারা ক্রাইম এক্সপার্ট এবং বিশ্লেষক তারাও কথা বলেছেন। প্রত্যেকে কি বলে? আমাদের মানবতা যেটা সব জায়গার মধ্যে ডিগ্রেডেশন হচ্ছে। ডিগ্রেডেশন কি কারণে হচ্ছে, কোন কোন জায়গায় ইগনোর করার কারণে হচ্ছে, এইটা আমরা কেউ বলি না। এটা মূল প্রাণ হচ্ছে ধর্ম। আপনি ধর্ম বাদ দেবেন, রু তার পানি বঞ্চিত হবে, আমাদের ভিতরের জগৎ এনার্জি বঞ্চিত হবে। আমরা মনে করতাম ধর্ম বাদ দিয়ে জীবন সম্ভব, ধর্ম বাদ দিয়ে জীবন সম্ভব নহে। ধর্মের সৌন্দর্য কারা? আল্লাহর ওলিরা। আপনি আমাকে দেখে ধর্ম বুঝতে পারবেন না। কারণ কি? কারণ আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি কথা বলি কি থেকে? হয় অহংকার থেকে, হয় হিংসা থেকে, অথবা আমার চরিত্রের মধ্যে ভিতরে নেগেটিভ এনার্জি থাকার কারণে আমার মুখের কথাগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম সময় নেগেটিভ এনার্জি কনভেইড হয়। কিন্তু ইনারা যারা আল্লাহর ওলি, যাদের ভিতরে পজিটিভ এনার্জি আছে, ওনারা যখন কথা বলেন তো ওনাদের কথার মধ্যে পজিটিভ এনার্জি থাকার কারণে এটাই কনভেইড হয়। তো দ্বীনের খেদমত তাদের মাধ্যমে বেশি হয়েছে, এবং এই পজিটিভ এনার্জির সোর্স হচ্ছে আহলে বাইত রাসূল। সেই কারণে আহলে বাইত রাসূলের মাধ্যমে যেই দ্বীনের খেদমত হয়েছে, সেটা অন্য কারো মাধ্যমে সম্ভব হয় নাই। সেটা আপনি যে কোনো প্রান্তে পৃথিবীর যাবেন, আপনি দেখবেন প্রত্যেক প্রান্তে, প্রত্যেক সীমান্তে আহলে বাইত রাসূল, যাদের মাধ্যমে খেলাফতে বাতেনি অর্থাৎ এই পজিটিভ এনার্জি পুরা পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, এখনো পর্যন্ত কাজ হচ্ছে তাদের মাধ্যমে। তো এটা একটা মাইন্ডসেট। আবার আমাদের এখানে ধর্মীয় মাইন্ডসেট আছে। ধর্মীয় মাইন্ডসেট এটা আরো ডিস্টার্বিং হয়ে গেছে এখন আমাদের জন্য। সেটা কি রকম? আমাদের এখানে ধর্মীয় মাইন্ডসেটের মধ্যে আপনি দেখবেন কেউ আবার আহলে বাইত রাসূলের বিরুদ্ধে বলে। তৃতীয় নম্বর ক্যাটাগরি আছে, ওরা মনে করে কি আহলে বাইত রাসূল, আউলিয়া সালেহিন, এদের কথা বলা লেস সিগনিফিকেন্ট, দে আর নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট টু টক অ্যাবাউট, টু অ্যাড্রেস উইথ। আমরা এই আউলিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে, আহলে বাইত রাসূলের ব্যাপারে কথা বলাটা ওনারা এটাকে ইনসিগনিফিকেন্ট মনে করেন। দেখেন আমরা যাদেরকে ডিল করতে হয়, এখন এই মাইন্ডসেট গুলা আমাদের মুসলমানদের তরুণ প্রজন্মের মাইন্ডসেটটা আরো বেশি ডিস্টার্ব করেছে। সেই কারণে আমাদের এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, এবং এটা অনেক জটিল কাজ হয়ে গেছে আমাদের জন্য, সেটা কি? আমাদের তরুণ প্রজন্ম যারা ইসলামের সত্যতা, আল্লাহর ওয়াননেস মানতেও নারাজ, তাদেরকে আপনি যখন আহলে বাইত রাসূলের মহব্বত বুঝাবেন, সেটা কিভাবে বুঝাবেন? তারা তো আল্লাহ মানতেই নারাজ। কারণ এখানে বেসিকলি দুইটা বড় ঘটনা ঘটেছে, ম্যাটেরিয়ালিস্টিক লাইফস্টাইল, ফিলসফি এবং আধুনিকতা আমাদের ভিতর থেকে তৌহিদের নূরকে রিমুভ করে দিয়েছে। আবার আমরা যারা ধর্মীয় কাজ করি, এখানে একটা সেন্টিমেন্ট কাজ করছে গত 100 ইয়ার্স ধরে। তারা আবার আমার এই ধর্মের, এখানে আমার নবীর মহব্বত, আহলে বাইত রাসূলের এই মহব্বত গুলো তারা রিমুভ করার জন্য কাজ করছে, একজন ধর্মের নাম দিয়ে, আরেকজন আধুনিক জীবনযাত্রার নাম দিয়ে। এটা আমাদেরকে আরো বেশি ডিস্টার্ব করেছে। সেই কারণে আমরা যদি কোরআনের দিকে ফেরত যাই, এখন এই আয়াতগুলো শুনলেও আমাদের অনেক ভাই হজম করতে পারে না। যেমন কোরআনে আমাদের পূর্ববর্তী আল্লামা সাহেব যিনি আলোচনা করেন, কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, এটা কোরআনের আয়াত। এই আয়াতের মধ্যে আমার আল্লাহই বলছেন
যে আহলে বাইত রাসূলের জন্য মহব্বত না মাওয়াদ্দাত দরকার হবে। There is a big difference between mahabba and mawadda. The most important thing is Allah subhanahu wa ta'ala did not mention here to do muhabba with the Ahle Bayt. What he has mentioned is to do mawadda with Ahle Bayt. So what's the difference between mawadda and mahabba? Mahabba হচ্ছে it is a state of your mind. এটা আপনার অন্তরে একজনের জন্য ঝোঁক অনুভব করেন, টান অনুভব করেন, মনে পড়লে চোখ দিয়ে পানি বের হয়, কেমন যেন মন নরম হয়। এটা আপনার ওন ফিলিংস, এটা আপনি এক্সপ্রেস করছেন না। মাওয়াদ্দাত কিন্তু সেরকম না। মাওয়াদ্দাত হচ্ছে আপনাকে এই ফিলিংস আপনি ফিল করার পরে আপনার কর্মের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করতে হবে। ইট মাস্ট কাপল উইথ ইউর অ্যাকশন। यानी मोहब्बत when it is coupled with your action, মাওয়াদ্দা is the end of the mahabba. তো আল্লাহ যখন আহলে বাইত রাসূলকে মহব্বত করতে বলেছেন, আপনি অনুবাদ করছেন কিন্তু মাহাব্বা, আল্লাহ কিন্তু মহব্বতের কথা বলেন নাই। কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মুহাব্বাতা ফিল কুরবা বলেন নাই, বলতে পারতেন। মাওয়াদ্দাতের কথা বলেছেন কিন্তু বাংলার মধ্যে ওই ধরনের শব্দ না থাকার কারণে হয়তো ম্যানেজ করতে পারেন নাই। সেই কারণে আমি বলি অনুবাদ কখনো কোরআন হয় না। আল্লাহ তো বলেন নাই মাহাব্বা। মহব্বত তো কোরআনের অন্য অনেক জায়গায় এসেছে, ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ, মহব্বত এসেছে। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি, মহব্বত এসেছে। কিন্তু এখানে তো মহব্বত বলেন না। আপনি ট্রান্সলেট করার সময় মহব্বত কেন লিখেছেন? বুঝতে পেরেছেন? ওটা ওনাদের লিমিটেশন। আল্লাহ বলেছেন মাওয়াদ্দা। মাওয়াদ্দা মানে মহব্বত যখন আপনি কর্মে, এই যে আমরা যে মহব্বত করি আমরা কর্মে প্রকাশ করছি। তো আমরা এখানে মাহফিল সাজিয়েছি, এসেছি, বসেছি, শুনছি, ওইটার সাথে নিজেকে ইন্টিগ্রেট করছি, আমি কর্মে প্রকাশ করছি, এটাকে মাওয়াদ্দা বলে। মহব্বত যখন কর্মে প্রকাশিত হয়। তো কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। এরপরে আপনি যদি আমি দুই একটা হাদিস আপনাদের সাথে শেয়ার করি, যেমন হাদিসে পাকের মধ্যে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ওয়াল্লাহ, আল্লাহর শপথ করে বলছেন, তো লা ইয়াদখুলু কলবা ইমরিইন ঈমান হাত্তা ইউহিব্বাকুম লিল্লাহি ওয়া লিকারাবাতি। আমার নবী বলছেন, আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে বলছি, ঈমান তোমাদের অন্তরে ঢুকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আহলে বাইতকে আমি এবং আমার আল্লাহর জন্য ভালোবাসো। তাইলে এখন আহলে বাইত রাসূলের মহব্বত এটা কোনো শিয়া সুন্নির বিষয় না। আমরা কি করি, সবকিছুকে সেক্টেরিয়ানিজমের ভিতর নিয়ে যায়। আল্লাহর তাওহীদ, এটাকে আপনি বলতে পারবেন যে অমুক সুন্নিরা আল্লাহ বলতে পারবো না। আমি সবসময় তাওহীদ নিয়ে কথা বলতে হবে। আমি যেহেতু আরেক স্কুল অফ থটে, তো আমি এই তাওহীদ নিয়ে কথা বলা যাবে না, সবসময় রিসালাত নিয়ে কথা বলতে হবে। আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন আপনাদের জীবনে কোন মাহফিলের মধ্যে আপনারা তাওহীদের বৃত্তান্ত শুনেছেন? I myself, no, I have never heard. কারণ আমরা সবকিছুর মধ্যে ডিভিশন করে ফেলেছি। এগুলো তো ডিভিশনের বিষয় না। তাওহীদ as well as রিসালাত, they are the ingredient of our iman. এই মহব্বতে আহলে বাইত রাসূল এটাও কোনো সেক্টেরিয়ানিজমের ব্যাপার না, এটা তো ঈমানের বিষয়। কারণ এটা